Starlight Media presents the Second Generation Talk podcast, a podcast by the second generation for the second generation. All right. Hello and welcome to the Second Generation Talk, a podcast by the second generation for the second generation. I'm your host, Shreya Parajuli, and our title sponsor is JDM Title LLC and Spring Hill Real Estate, Realtor Ram Mishra. Our media sponsor is Nepal Talks, Ananta, Nepal, North Carolina. Our mortgage partner is One Mortgage Inc., Devdas Rajbhat, and our insurance partner is State Farm, Nirmal Atria. And today on the Second Gen podcast, we're doing something a little different. Instead of one guest star, we have four. So welcome everyone to the show. Today we have with us Safal Baniya, Pujan, Laxman Poudya, and Susant Tiwari. So welcome to the show, guys. How are you all doing? Thank you. Doing well, all right. So we'll dive right into it. So I'm going to do it a little differently. Instead of me giving introductions, I'm going to let all of you guys talk a little bit about yourselves, what you guys do, what you guys studied, what you're currently doing, and then we'll kind of dive into questions. So Safal batai suru gaरौँ नि त. So a little bit. नमस्ते सबैजनालाई. मेरो नाम चाहिँ सफल बानिया. Keep going. Introduction गर्छु. नमस्ते सबैलाई. मेरो नाम चाहिँ सफल बानिया. Based in BA. Currently working in Google as a data center engineer. अनि मेरो चाहिँ साइडमा रियल एस्टेट पनि गर्छु, and I have few businesses on the side, and plus Epeak is one of the things I do on my daily life. Okay. मेरो नाम पुजन. म पनि Amazon मा काम गर्छु as a data center tech. अनि going to Mason for my bachelor's. त्यसपछि Epeak मा पनि इन्भल्भमेन्ट छ. अनि एक दुईवटा अरू कुराहरुमा पनि काम हुँदैछ. Hello everyone, म चाहिँ Laxman Poudya. I recently graduated in electrical and computer engineering degree मा, अनि अहिले चाहिँ working as a system engineer. So भर्खर Virginia move भएको, धेरै भएको छैन. अनि I'm surrounded by lovely people around here, so I feel blessed भन्नुपर्छ. Nice. So hello everyone, my name is Susant Tiwari. I work as a cybersecurity engineer in Bank of America. So I'm here in Virginia since like 10 years now. So त्यही हो, अब like Epeak मा पनि इन्भल्भ छु, प्लस अरू एउटा सानो स्टार्टअप छ हाम्रो भर्जिनियामा, एउटा सानो बिजनेस रन गरिरहेको छौँ हामीले. अनि त्यही हो, अहिले अरू चाहिँ बाँकी फ्युचरमा हेर्दै जानेछ के हुन्छ. Awesome. So I mean सबैको very different backgrounds. So I guess let's ask how you guys all know each other and how you guys are all connected, because obviously everyone has a little bit of a different background, but I think Epeak चाहिँ common thread हो, त्यसको कुरा गरौँला. But like how do you guys all know each other and how? So हामीहरु चाहिँ सबै भेटेको through events र प्रोग्राम, कम्युनिटी प्रोग्राम्सहरु थ्रुबाट हो, अनि सबैको एउटै चाहना, एउटै गोल्स भएको भएर चाहिँ I guess we are here together. जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ. अनि प्लस एउटा रिलेसन पनि बिल्ड भयो हामी भेट्दा अनि कुराहरु प्लानहरु अलाइन भयो, त्यही भएर चाहिँ we are together in this startup. Okay. Sounds good. So let's talk a little bit about Epeak. I mean, I feel like a lot of our viewers might not know what that is. I mean, you guys have been involved in it from the very beginning. So I'll ask Pujan about that. Epeak is an entertainment company based in BA. Okay. Mostly हामी नेपाली आर्टिस्टहरुको शोजहरु गर्छौं, अनि नेपाली मुभीहरु एउटा लाइक नेपाली कम्युनिटीलाई नेपालसँगै कनेक्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म भनौं न. अनि अहिले चाहिँ हामी US टुरमा फोकस छौं. अहिले लाइक आर्टिस्टहरुलाई डिफरेन्ट स्टेट्समा होस्ट हान्ने गर्नेदेखि लिएर मुभिजहरु डिस्ट्रिब्युट गर्ने, लाइक नेपाली सिनेमेटिक इन्डस्ट्री प्लस नेपाली आर्टिस्टहरुलाई सपोर्ट पनि इन एउटा तरिकाले, अनि अर्को तरिकाले यहाँको कम्युनिटीलाई नि एउटा रिफ्रेशमेन्ट गर्ने काम गर्छौं. डेफिनेटली एडिङ अन टु द्याट, कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ हामी बाहिर बसेको अडियन्सहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा टोटली एउटा आइसोलेटेड वर्ल्डमा भएर आएको हुन्छ नि त. अनि देन नेपालको कल्चर आर्टहरु चाहिँ अब आर्टिस्टहरुलाई पनि ग्रो गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिन, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली डायस्पोरामा चाहिँ यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो नेपाली आर्टिस्टहरुले गर्दा चाहिँ हामी पनि ग्रो हुन्छौँ, उहाँहरुलाई पनि ग्रो गर्नुपर्छ, त्यो गरी चाहिँ नेपाल पनि ग्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो इन्टरटेनमेन्ट एरियामा चाहिँ इन्भल्भ भएर चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ. Okay, that's very nice. So I guess what inspired it? अब सानैदेखि like नेपाली फिल्महरु हेर्थ्यौ, गीतहरु सुन्थ्यौ कि was it like what inspired you, or like ठुलो हुँदा you're like now I listen to it, so like let's start Epeak, or like what started it all? What was the inspiration behind it? For me it was more musical towards the love, and then music एकदम मन पर्ने, अब आर्टिस्टहरुको गीत सुनिराख्ने, प्लस मुभिजहरु पनि त्यही हेरिराखेको. अनि there was a point म चाहिँ around
13-14 years old हुँदाखेरि आएको थिएँ त्यतिखेर त्यति साह्रो कन्सर्टहरू हुन्थेन मुभीहरू होइन अनि ब्याक होममा चाहिँ अब कन्सर्टमा गएको मुभीहरू हेरेको फिल्म त्यो चाहिँ मिस हुन थाल्थ्यो एन्ड देयर वाज अ पोइन्ट हाम्रो चाहिँ एल्फा भनेर क्लब ओपन भएको थियो एन्ड सबैजनाहरू भेटियो प्रोग्रामहरू गरियो अब त्यसलाई स्केल अप गरौँ भनेर चाहिँ अनि इपिकबाट सुरु भएको प्लस इट्स मेन आफ्नो आफूलाई गर्न मन लागेको आफ्नो एम भन्दा नि साइडमा चाहिँ ल यसलाई अगाडि बढाउँछु प्लस यहाँको यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने थ्रु पनि हुन्छ र नेपालको बारेमा उनीहरूले केही सिक्छन् र फ्युचरमा चाहिँ उनीहरूले पनि अगाडि लैजान्छन् भनेर चाहिँ कनेक्टेड मेरो पनि त्यही हो लाइक अब सुरुमा म 2016 मा अमेरिका आएको थिएँ होइन यतातिर खासै धेरै इभेन्टहरू हुन्थेन होइन अनि सुरुमा अब हामीलाई पनि त हुन्छ नि त अब स्टुडेन्टमा आएको अब कता जाउँ इभेन्टहरूमा जाउँ होइन नेपाली कम्युनिटीमा इन्भल्भ हौँ भन्ने हुन्थ्यो अनि 2018 मा सायद होइन मेरो अभिजित दाईसँग कनेक्सन भयो अनि त्यसपछि दाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ दाईहरू त्यतिखेर चाहिँ क्रिकेट खेल्नु हुँदो रहेछ एभरेस्ट लायन क्रिकेट क्लबबाट अनि त्यसमा चाहिँ दाईले आउनु त भाइ खेल्न भनेर मलाई बोलाउनु भएको थियो अनि म गएँ त्यसपछि अब दाईसँग पनि बिस्तारै चिनजान हुँदै भयो अनि यही कम्युनिटीमा जस्तै अब एल्फा भयो अनि इपिकमा इन्भल्भ हुन पाएँ अनि त्यसरी नै छ अब अहिले चाहिँ हामीले जे गरिरहेको छौँ अब हुन्छ नि इन्सपायर्ड बाई द फर्स्ट जेनेरेसन के अब जस्तै कुनै हामीले युएसमा जस्तै आर्टिस्टहरूको लाइक इभेन्ट गर्छौँ होइन कहिले म्युजिकको गरेर हुन्छ कहिले मुभी गरेर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामी यति टाढा छौँ नि त आफ्नो घरबाट होइन नेपालबाट यति टाढा छौँ त्यो फ्यु आवर्सको लागि लाइक हुन्छ नि 2-3 आवर्सको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नै घर फिल हुन्छ क्या वी आर सराउन्डेड बाई आवर पिपुल आवर ल्याङ्ग्वेज होइन आवर कल्चर अनि त्यसले गर्दा चाहिँ लाइक हुन्छ नि नेपाली कम्युनिटीमा पनि इन्भल्भमेन्ट अब लाइक हुन्छ कल्चरलाई प्रमोट गर्ने तरिका चाहिँ यही हो जस्तो लागेर चाहिँ अब अनि प्लस कनेक्सन पनि हुन्छ मान्छेहरूसँग अनि आफूलाई बोर फिल हुँदैन होइन त्यही हो त्यसरी नै So since this podcast is about like being second generation, so I think I'm gonna tie it back to the question I asked a lot of our guests on the show. Growing up second generation, I feel like very just struggles is not appealing to Nepali and feeling not too American either. You're trying to balance both of it. Can we kind of discuss, you know, some of your experiences with that? Like, have you guys ever felt that imposter syndrome? Like, my Nepali pani hoina, ma fully American pani hoina. Sometimes you have that identity crisis, Nita. So, like, can we like talk a little bit about how you guys have felt, like how you've overcome that, and how you feel like, you know, Epeak, like all the concerts and all the events that you guys do, like if that bridges it together, like do a goal or. So let's talk about I can add to that. Okay, sure. So basically, I did study in PA, and then I moved like a couple of years ago, maybe a full 1.5 years something by, and then. It was my first like week at Virginia, and then I was trying to like the connection बनाऊँ किनकि I have heard कि Virginia मा चाहिँ नेपाली कम्युनिटी राम्रो छ डायस्पोरा राम्रो छ यस्तो यस्तो कुराहरू सुनिरहेको थिएँ अनि म त टोटली कलेजको डममा बसेको एक्सपिरियन्स राइट 4 years डम भित्रै बसेर अब भनौँ न त्यस्तो बाहिरको संसारै नदेखेको अनि यो एउटा लाइभली वर्ल्डमा आउँदा चाहिँ एउटा छुट्टै डिफ्रेन्ट फिलिङ आइसकेको थियो अनि स्टोरी गोइङ ब्याक टु द्याट कस्तो भयो त्यो भन्दा चाहिँ म चाहिँ कहाँ छ कनेक्सन कसरी बनाउनु मिल्छ भने आई वाज लाइक trying to search कति धेरै अप्सन्सहरू अनि मलाई एउटा ठ्याक्क यो त याद आउँछ के मोमेन्ट चाहिँ जसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ फेसबुकमा कसको पोस्ट देखेको थिएँ जुन चाहिँ भलाइको सारी कोर्स भन्ने थियो है अनि देयर युज टु बी लाइक अ चिया गफ टाइप लाइक अब उहाँहरू चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो लाइक मोर लाइक 40s and 50s people who are already retired है and then म त अब definitely I would like to like gather up with young Gen Zs right तर अब जे भयो नि कनेक्सनको एउटा म चाहिँ पोइन्ट चाहिँ उहाँहरू भइदिनु भएको थियो म चाहिँ त्यो इभेन्टमा गएको थिएँ and luckily first day दाइको स्पिच थियो लाइक अभिजित दाइ चाहिँ स्पिच दिन आउनुभएको थियो and I was super impressed by his speech है अनि I was like I gotta talk with this guy like this is my connection अनि म चाहिँ उहाँसँग चाहिँ अब उहाँ चाहिँ सर्ट कन्भर्सेसन गरेँ एन्ड देन हि वाज सुपर फ्रेन्ड नाइस हुन्छ नि एउटा नयाँ मान्छे आएको छ कम्युनिटीमा अब हाम्रो कम्युनिटीको एसेट हो हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रपर गाइडेन्स दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ हि वाज लाइक माई प्यारेन्ट्स भनौँ न म चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट वर्ल्डमा आएको जस्तो फिल भएको थियो म स्टुडेन्ट भिजामा आएको स्टुडेन्ट होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ आइसकेपछि दाइले चाहिँ कति कुराहरूमा चाहिँ नेभिगेट गर्न चाहिँ हेल्प गर्नु भएको थियो अनि आई क्यान फिल कि फर्स्ट जेनेरेसनले गर्दा नै हामी सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा सेप दिने हो लाइक इन टर्म्स अफ कल्चर आइडेन्टिटी वरेभर है अनि त्यो पोइन्टबाट चाहिँ आई डिड गेट अब अभिजित दाइ लाइक वान अफ द सोर्स सबैले चिनेको भर्जिनियामा उहाँसँग इन्ट्रोड्युस भएपछि आई मिन म चाहिँ लकी भयो कि सबैजनासँग इन्ट्रोड्युस हुन पाएँ इभेन्ट अर्गनाइजिङ अब सबै कुराहरू भयो त्यसले गर्दा चाहिँ
I got to like know this good community out here and त्यो चाहिँ म एकदम lucky feel गर्छु blessed पनि first generation ले गरेको बनाउनु. That's awesome. Anyone else feel like they had to struggle with that and that's it coming to the book? So मेरो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा जब राइट हाई स्कुल टाइममा आएको थिएँ अनि सुरुमा आउँदाखेरि not a lot of Nepali people. Of course. And plus अब यहाँको जुन मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूसँग कनेक्ट गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको थियो कि अनि लाइक आई युज टु बी द्याट किड हुन्छ नि एकदमै साइलेन्ट भएर कर्नरमा बसिरहेको त्यो चाहिँ सर्टेन फ्रेन्ड्सहरू थियो अनि त्यसपछि हाई स्कुलहरू सक्यो आफ्टर द्याट इट वाज जस्ट फर वर्क मात्र थियो वर्क र स्कुलको साथीहरू हल्का फुल्का कोभिड हिट भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई अफिस दाइहरूलाई भेटेको थिएँ अनि त्यही टाइममा क्रिकेट क्लबहरू सुरु भयो त्यहाँबाट कनेक्ट गर्दै पहिला यतिको पनि बोल्थेन भेरी साइलेन्ट किड एकदमै कम बोल्ने सायो नि स्टिल लाइक म धेरै कुरा गर्छु अनि दाइहरूलाई भेटियो अनि त्यसपछि दाइहरूसँग खेल्न नआए पनि आई युज टु गो भोलिन्टियर त्यहाँबाट अगाडि कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अहिले चाहिँ मान्छेहरूसँग मजाले एउटा नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छु. मेरो चाहिँ ठ्याक्क स्टोरी अलिक अपोजिट छ. मलाई चाहिँ म लगभग 21 थिएँ यहाँ आउँदाखेरि अनि हल्का सुरुमा गाह्रै भएको थियो लाइक ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरदेखि लिएर एक्सेन्ट यताउति सब भएको थियो तर लकिली मेरो फर्स्ट काममा चाहिँ एकदम नेपाली कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट धेरै थियो क्या अनि जो यहाँको फर्स्ट जेनेरेसन नेपालीहरू हुन्थ्यो अरू पहिले आइसक्नु भएको नेपालीहरू हुन्थ्यो उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो काममा लाइक सस्टेन हुन अथवा त्यो जुन इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज कल्चर सक थियो त्यो चाहिँ मलाई भएन क्या त्यसको लागि चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ नेपाली कम्युनिटीले पनि एकदम हेल्प गर्यो त्यसको लागि चाहिँ मजाले ग्रेटफुल छु लाइक त्यो फर्स्ट त्यो हार्ड पार्टमा नेपाली कम्युनिटीको हजुर हजुर त्यही हो मेरो पनि लाइक हुन्छ नि अब सुरुमा आउँदाखेरि त अब कोही चिनेको हुँदैन केही हुँदैन बट मेरो चाहिँ यहाँनिर फुपूहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अनि म मनाससमा आएको थिएँ सुरुमा आउँदाखेरि प्लस मेरो कलेजले गर्दाखेरि चाहिँ म 1 मन्थ जस्तो फुपूहरूसँग बसी चाहिँ मुभ हुनु पऱ्यो अनि म डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएँ बस्नको लागि अनि त्यहाँ अब चिनेको मान्छेहरू कमै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब नेपाली मान्छे भेट भइदिए जस्तो पनि हुन्थ्यो नि त अनि बिस्तारै बिस्तारै अब मेरो एज सर्कलमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भर्जिनिया र मेरिल्यान्डमा चाहिँ एकदम कमै आउनुहुन्थ्यो क्या लाइक टेक्ससतिर प्रिफर गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले अनि त्यसपछि अब आफ्नो एज सर्कलमा स्टुडेन्टहरू भेट्न पनि गाह्रो प्लस यहीँ सेकेन्ड जेनेरेसन हुन्छ नि किडोहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरूसँग चाहिँ कसरी लाइक अब हुन्छ नि हामीले चाहिँ के भन्ने त्यसलाई कस्तो भन्ने आएन क्या कनेक्ट हुने सरी कसरी कनेक्ट हुने होइन अनि खोज्दै जाँदाखेरि लाइक अब हुन्छ नि मैले अघि पनि भनेँ होइन जसरी अर्लियर फर्स्टमा चाहिँ मैले अभिजित दाई भेटेको थिएँ अनि बिस्तारै उहाँकै थ्रुबाट अब जस्तै सफल पुजन होइन अनि लक्ष्मण होइन भेट्दै गयौँ अनि त्यसरी नै कनेक्टेड हुँदै गएँ अनि प्लस अब फर्स्ट जेनेरेसनहरूबाट पनि कति कुरामा अब गाइडेन्स होइन अब स्टुडेन्ट भिजामा आएको मान्छे सुरुमा आउँदाखेरि कसरी यो कन्ट्रीमा चाहिँ सस्टेन हुने होइन उहाँहरूले पनि कति गाइडेन्स दिनुभयो मलाई अनि त्यसरी नै हुँदै अहिले यहाँसम्म अब आइपुग्यो त्यही नै हो. Okay, kura sunda tha obviously you guys have done so much about you guys work, you guys are all entrepreneurs, side businesses, all of that. So let's talk a little bit about that. Like what inspired like all of you guys to kind of go into entrepreneurship, do other things, extracurriculars, like ekdamai involved. So it's like what is the inspiration behind that and also how do you guys have the time? I know some people like have the same 24 hours and I feel like you guys have been able to juggle doing so many different things. So like what is the secret behind it? So we can start with any of you guys. Secret भन्दा नि मलाई चाहिँ बच्चादेखि नै हैन स्कुलमा पनि पढाइहरु भन्दा अलिक इसी कुराहरुमा पनि इन्भल्भ हुन मलाई चाहिँ लाइक 9 देखि 4 स्कुल त्यसपछि अरु कुराहरु खेल्न जाने हुन्छ के गर्ने हुन्छ त्यस्तो कुराहरुमा सानैदेखि लाइक इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो अनि बिस्तारै ग्रो अप हुँदाखेरि लाइक अरु स्कुलको इभेन्ट्सहरु पनि लिड गर्न पायो अनि त्यहाँदेखि डिफरेन्ट वर्कसपहरुमा गएर डिफरेन्ट मान्छेतिर नेटवर्क भएपछि सबै कुरामा इन्ट्रेस्ट जाग्न थाल्यो क्या अनि लकिली म त्यो टाइममा कोभिड थियो अनि एकदम फ्री टाइम थियो हामीलाई त्यतिखेर नेपालमा चाहिँ आइओईको स्टुडेन्टहरुले त्यो वर्कसपहरु गर्नुहुन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ मेरो एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो त्यहाँदेखि चाहिँ डिफरेन्ट मान्छेहरुसँग कनेक्ट हुन पाएँ मैले अनि त्यसबाट डिफरेन्ट कुराहरुमा आइडिया आयो इन्ट्रेस्ट जाग्दै गयो त्यसपछि यहाँ आएपछि पनि एकदम भन्ने टिम भेट भयो अनि टिम भेट भएपछि सबैको गोल यो बिजनेसमा मात्रै हैन के यता हामी एल्फा दाइहरुले कुरा गरेको एल्फामा पनि त्यो चाहिँ नेपाली कम्युनिटीको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन त्यसमा ब्लड डोनेसन देखि लिएर पराइ बेला फन्ड रेजिङ अनि अरु क्याम्पेनहरु पनि हामीले गर्दाखेरि सबै त्यो इन्ट्रेस्ट मिल्यो के अनि आई थिंक इन्ट्रेस्ट प्लस टिमवर्क गर्दाखेरि त्यो यतिकै मजा आउन थाल्यो के अनि टाइम त यतिकै हुन्छ नि अब काम गरेपछि के गरौँ यसो भेटौँ न प्लान गरौँ अब के गर्ने त नेक्स्ट इभेन्ट के हो त अथवा नेक्स्ट के इनिसिएट लिनु त भन्ने त्यसरी स्टार्ट भयो मेरो लागि चाहिँ
like-minded people भेटेपछि exactly अन्त त्यो काम जस्तो नि भएन क्या त्यो यतिकै ह्याङ आउट टाइप हैन I think that's the biggest thing काम जस्तो भएन भने it doesn't अनि टाइम चाहिँ यतिकै निस्किहाल्ने जसरी भने anyone else त्यही नै हो अब पुजनले भने जस्तै लाइक हुन्छ नि अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ के हुन्छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट इज द की होइन सो हामी सबैजनाको 9 to 5 फुल टाइम जब छ अनि बिसाइड्स द्याट पनि अब हरेक विकेन्ड अथवा लाइक विकडेजमै पनि अब बेलुका हुन्छ साँझमा अब ल भेटौँ न त केही गरौँ होइन जस्तै अब एल्फा भयो एल्फाले कति इभेन्टहरू गरिरहेको हुन्छ होइन अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ कहिले डोमेस्टिक भाइलेन्स रिलेटेडहरू हुन्छ कहिले के अब सबै कुरामा अनि जस्तै अब अस्ति एनआरएन भर्जिनियाले पनि ब्लड डोनेसन गर्नुभएको थियो त्यसमा पनि हामीले इन्भल्भमेन्ट दिएको थियौँ अनि त्यसरी नै अब लाइक फर्स्ट अफ अल चाहिँ के त्यही टाइम म्यानेजमेन्ट नै हो कि अब आफूले चाहिँ टाइमलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ होइन बिसाइड्स आफ्नो जब अनि इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो होइन इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो त्यो कुरामा त्यही नै हो Pretty like I said, like-minded people भएपछि अलिकति सजिलो हुन्छ पुजनले एउटा कुरा भन्यो about events coming up, so I'm gonna plug that in right here. Okay. So what are your next events that are happening? I know you guys do concerts, you do blood donations, you do workshops. So about के आउँदैछ for our viewers who might be interested. So अहिले चाहिँ हाम्रो US tour भइरहेको छ सजनराज भइदिएको अनि recently Californiaको first show भयो. It was amazing, sold out show. Nice. And Pujan and Susant was over there. Guys, please tell your experience. कस्तो भयो? फर्स्ट सो हल्का अब फर्स्ट सो भएपछि नर्भस पनि थियो अनि हाम्रो चाहिँ हल्का ब्यान्डहरू पनि आज ल्यान्ड भएर भोलि सो गर्नुपर्ने त्यसमा हामी अलिक रस अलिक नर्भस टेन्सन भइरहेको थियो बट लकिली एकदम राम्रो सो भयो अनि इभन उहाँ फर्स्ट सो भए पनि इट वाज सोल्ड आउट सो अनि त्यही नै हाम्रो अहिलेको लाइक आउँदै गरेको इभेन्ट्स अनि डिएमबीमा हाम्रो April 3 नेक्स्ट विक आउँदैछ त्यही हो अब प्लस हामी आज इभेन्ट सकाएर बिहानै आइपुग्यो हो क्या उता क्यालिफोर्नियाबाट यहाँ फ्लाइ गरेर बिहान आएर हजुर यहाँ सो बिहान आएर अहिले यहाँ हजुरको पोडकास्टमा आउन मिलेको छ यहाँ म एड गर्छु अघि हजुरले के भन्नु वाट मेक्स यु लाइक हुन्छ नि गरौँ भनेर लाइक सिइङ पिपल लाइक दिस सराउन्डेड बाई पिपल लाइक दिस जसले चाहिँ ऊ बिहान फ्लाइटबाट ल्यान्ड भएर भर्खर आएर यो गर्छु भनेर यस्तो लाइक माइन्डेड पिपलको नजिक बस्दा चाहिँ मैले खासै त्यस्तो केही गरेको त छैन तर आई गेट इन्स्पायर्ड एन्ड आई फिल लाइक मैले के गर्नुपर्छ त्यही रिजनै त्यही हो क्या लाइक सराउन्डेड बाई लाइक माइन्डेड पिपल एन्ड टु डु समथिङ सायद त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई थिङ्क अब मेन भनेको त हङ्गर हो अब लाइफमा के खोजिरहेको इट्स अबाउट गोल्स होइन फर मी इट वाज मैले सुरु गर्दा चाहिँ आय सन्डको छ कि यो गर्छु यो कामले मात्र हुँदैन टाइपको थियो अनि साइडमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी त्यही भएर प्लस मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने आफ्नो एजसँग चाहिँ त्यति कनेक्ट हुन पाएको थिएन अलि ओल्डर फर्स्ट जेनेरेसनसँग चाहिँ धेरै कनेक्सनहरूमा क्लोजमा थिएँ अब फर्स्टमा अभिजित दाइलाई भेटेँ लाइक आई थिङ्क होइन हि हेल्प मी अब सुरुमा चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टार्टअप चाहिँ छुटु थियो वेयर वी युज टु सेल ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड नेपालबाट सामानहरू ल्याएर सेल गर्थ्यौँ अनि हि प्रोभाइडेड मी अ प्लेटफर्म हाम्रो इभेन्टहरूको बेलामा टिकटहरूको गर्ने दाइले प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँबाट सिक्दै गयो कनेक्सनहरू बनाउँदै गयो अनि झन् अझै गर्नु मन लाग्यो अनि त्यसपछि आई ह्याड अ चान्स टु वर्क विथ निसेस दाइ हि इज अ रियल्टर अनि दाइले सबै कुरा सिकाउनु भयो त्यहाँबाट अनि रियल स्टेटमा पनि एकदम इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो गर्दै गयो बिफोर आई युज टु वर्क एज अ ट्रान्जेक्सन कोअर्डिनेटर मार्केटिङहरूमा हेल्प गर्थेँ अब चाहिँ फुल्ली लाइसेन्स भएर काम गरिरहेको छु अनि त्यहीँबाट अब अझै आफ्नो भेन्चरहरू थप्दै जाऊँ भन्दै अनि अहिले अझै गर्नु मन छ Awesome. I feel like you guys are very inspirational because you wear a lot of different hats. You do a lot of things, so I feel like hopefully our viewers are inspired to feel like they can do more than just a 9 to 5 at the end of the day. So more of a general question for you guys. What do you think has been your biggest challenge with working in entertainment and all your side business? Like what would you consider one of your biggest challenges that you've had to overcome? It could be you guys fight with each other and it's the biggest challenge or something time management नै हो किनकि अब आफ्नो काम पनि चलिरहेको हुन्छ स्टडी चलिन्छ फ्यामिली हुन्छ फ्रेन्ड्स हुन्छ अनि पोइन्टमा चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने हैन अब के सेक्रिफाइस गर्ने के नगर्ने भन्ने हुन्छ एउटा मेन च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो अनि त्यही नै मेरो लागि पनि टाइम नै हो कहिलेकाहीँ चाहिँ है यो सब छाडेर चिल गरेर बस्नु जस्तो हुन्छ फेरि केटाहरू वरिपरि केटाहरू नै हुन्छन् अनि केटाहरूले पनि पुस गरेर कहिलेकाहीँ यस्तो गर्दा एकदम टायर्ड भएर हुन्छ नि होइन केही गर्ने मन लाग्ने जस्तो हुन्छ फेरि केटाहरूले हुन्छ नि पुस गर्ने त्यो चाहिँ एकदम लक्की सर्कल पाएको छु मैले त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो यहाँ अब त्यो कुरा बेसिकली अब हामी कुरा अघि गऱ्यो भने 9 to 5 बाहेक चाहिँ टाइम दिनु कमिटमेन्टको कुरा गऱ्यो त्यही टाइम म्यानेजमेन्टकै कुरा नै हो तर राइट टाइममा राइट मान्छेले राइट डिसिजन लियो भने चाहिँ एउटा सर्टेन
स्प्यान अफ टाइममा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ युज टु लाग्छ क्या कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ 9 to 5 पछि पनि बिजी हुँदा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदम हेक्टिक लाग्छ तर वेन यु टेक इट एज अ प्यासन अथवा फेरि हुन्छ नि यु स्टार्ट इन्जोइङ इट इट्स नट लाइक अ वर्क क्या इट फिल्स लाइक साथीहरूसँग ह्याङ आउट गरेको छ अनि समथिङ प्रोडक्टिभ कमिङ आउट अफ इट सो यु डोन्ट फिल कि यु आर बिङ लाइक ओभर टायर्ड अर समथिङ लाइक द्याट सो म त्यही नै भन्न चाहन्छु टाइम म्यानेजमा चाहिँ अब हामीले अभिजित दाइसँगै सिक्नुपर्छ दाइले काम पनि गर्नुभयो फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनुभयो दोकान पनि चलाउनु भएको छ आफ्नो अरू बिजनेस पनि चलाउनु भयो एनआरएनए भन्ने छ न्याक भन्ने छ I don't know how it does it. Clearly, I mean, you guys are doing it as well, you know, following in his footsteps, so you should be proud about that. Okay, so we've talked about you guys, all of that. One of my favorite questions to ask everyone that comes on the show is, if you were in another multiverse, separate all of you guys, would you do something differently, or do you think your life would be the same? Like, or would you feel like you would want to do something completely different? Like, say you woke up tomorrow and you were a doctor. Like, would you want to do that? Would you pick another passion, another hobby, or do you feel like like you'd end up doing that in another multiverse? Depends, like totally open-ended question. Like, if you wanted to do something different, goreko saina, like, you know. I think it's not 2 ways पनि जान्छ नि if you are more comfortable all जे गरिरहेको छ त्यो पनि ट्याग कन्टिन्यू गर्न मिल्छ of course हैन बट च्यालेन्ज लिने भने you are doing something new exactly so what would you do challenge into I think I'll take a challenge I'll take a challenge अनि better way मा गर्थे अनि I think more resources पनि छ पहिला भन्दा अनि I think I'll take a new challenge and start up new things and make my connection and go through it okay what about you guys would you do I think I'll take the challenge too मलाई नि like नयाँ कुरा ट्राई गर्न मन लाग्छ हैन so why not one try गर्थे yep but what like that is the question it's like what would you do differently entertainment ma so you guys do IT engineering going doctors and going lawyers you know like that I meant like different career path choose गर्थे भने would you do that would you not you know so I feel like सर्कल आफ्नो जुन छ त्यही नै हुने रहेछ क्या इभेन्चुअली अनि अब त्यो कुन सर्कलमा गइन्छ अब त्यही अनुसार हुन्छ नि सो अहिले चाहिँ अब सबै केटाहरू अब आइटीमै छन् आइटीमै छ इन्टरटेनमेन्टमा छन् सबैलाई हैन यसमै गर्नु छ अनि अब त्यसमै मिलेर गरियो नि त अब त्यता पनि अब कसको सङ्गत हुन्छ लाइक मोर लाइक कस्तो मान्छेहरू भेटिन्छ त्यही अनुसार हुन्थ्यो होला सो स्पेसिफिकली यो भन्ने छैन बट एनिथिङ द्याट कम्स आई थिङ्क I'll take it so question चाहिँ like day to day life भन्दा नि like something what you want to try what would you want to try म चाहिँ सानैदेखि I was very passionate about like being a pilot है so I would definitely like to try like yeah that's kind of what I was trying to go for yeah so म चाहिँ I don't know अब त्यो ड्रिम पोसिबल हुन्छ कि I will see foreseeable future मा तर but that's something I have always dream of अनि if different multiverse मा if that's possible I would definitely be a cabin crew and drive हैन fly driver मेरो पनि त्यही हो लाइक हुन्छ नि आई वुड टेक च्यालेन्जेस हैन मेरो पनि लक्ष्मणले भने जस्तै सानो हुँदाखेरि चाहिँ ड्रिम चाहिँ एउटा पाइलट बन्ने नै थियो सो त्यो ड्रिम अझै पनि छ क्या किनभने I am working as a cybersecurity engineer हैन प्लस मैले चाहिँ प्लान अझै पनि गरिरहेको छु कि ओके लाइक प्राइभेट एयरलाइन्सको हुन्छ नि लाइसेन्स लिएर चाहिँ फ्लाइ गर्न सकौँ भने त्यो चाहिँ होपफुली हुन्छ कि नेक्स्ट 2-3 years मा लेट्स सी yeah anything is possible yeah right okay so I think another thing a lot of our viewers like to hear is advice you know like things you wish you could have been given as you started out or like Sana Safal, like if you could like if Sana Safal was sitting here like what advice would you give him looking back at everything in your life je garyo ramro naramro like afno thama so but it's like if you could go back and be like this is advice I wish someone had given me what kind of advice do you think you would give younger generation लाई चाहिँ म के भन्छु भने मेक कनेक्सन्स जति पनि इभेन्टहरु हुन्छ यहाँ लाइक यहाँको मात्र नेपाली कम्युनिटीको मात्र हैन आउटसाइड पनि लाइक हाई स्कुलको हुन्छ कि कलेजहरुको कनेक्सनहरु प्रोग्रामहरु हुन्छ कि go there make connection LinkedIn ma connect bhau हैन किनकि if I have met someone म चाहिँ कलेज इन्जिनियरिङ मा एकदमै इन्ट्रेस्टेड हैन एन्ड अब उहाँलाई पहिला भेट्यो भए probably IT मा आउँथेन होला चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्थ्यो होला इन्जिनियरिङ मा अगाडि बढ्थ्यो होला I didn't got the right people there मान्छेहरुलाई भेटेको थिएन everyone all of my friends circle was going on IT अनि म त्यहीबाट IT ले हाई स्कुलमा नि अब IT मै जानी भनेर स्कोप नै त्यहीको थियो नि त सो IT क्लासहरु लिन थाले अनि त्यहीबाट कन्टिन्यू गरेर लाइक मेन भनेको कनेक्सन बनाऊ एन्ड इट्स टु यङ टु चुज लाइक के गर्ने कसो गर्ने हैन बट फलो योर प्यासन अब डिजाइनर हुन मन छ कि इन्जिनियर हुन मन छ कि अब पाइलट हुन मन छ कि हैन लाइक चुज योर प्यासन हैन अनि त्यहीबाट अगाडि बढ बट मेक कनेक्सन्स ट्राई टु रिच आउट एन्ड गेट आउट अफ योर कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ बाहिर निक्लिनु पर्छ हैन
अनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ अनि अघि नै उनीहरूको पाइलटको कुरामा मैले रिसेन्टली ग्राउन्ड स्कुल सुरु गरेछु कि Okay, wow. So following another passion. फलोइङ एन्ड द पेसन 2 weeks जस्तो भयो आई स्टार्टेड ग्राउन्ड स्कुल अनि मेरो चाहिँ प्री फ्लाइट चाहिँ 2 weeks जस्तोमा हुन लागेको छ Good luck. Common reason to be a friends, I guess. Yes, you guys are very similar. Most of my friend circle अनि work circle नै whole pilots के छ कि like even if the work So that inspired you. Yeah, 4-5 friends like they have their own simulators going on. कामै उनीहरूले बोकेर लिएर आउँछ Okay, so Pujan, what about you? What मेरो यङ्गर सेल्फलाई मेरो मेसेज के त्यही हो धेरै सानसानो कुराहरूमा बढी ओभर थिङ्क नगर्ने Okay. जे हुन्छ त्यो राम्रोकै लागि हुँदो रहेछ होइन अनि बडी स्ट्रेस नलिने आफ्नो फ्युचर्सको लागि त्यही नै हो मेरो चाहिँ या मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ यु सुड पुट अलवेज अन स्पट के जस्तो च्यालेन्ज भए पनि यु सुड नेभर लाइक गिभ अप यसको आउटकम के हुन्छ भन्नु पर्ने नि म चाहिँ ट्राई गर्छु भन्ने मेन्टालिटी राखेको भने चाहिँ देयर इज अलवेज लाइक रुम फर ग्रोथ जस्तो लाग्छ है कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ म चाहिँ यो च्यालेन्ज लिन्छु आई मिन डेफिनेटली प्यासनेट भएरै गर्ने हो तर कति मान्छे चाहिँ ब्याक स्टेप लिन्छ क्या द्याट्स नट समथिङ आई कुड रिच भन्ने खालको एउटा डर हुन्छ भित्र ममा नि थियो कति ठाउँमा म बोल्न डराउँथेँ बेला होइन लाइक I think over here अलिकति ग्रो हुँदै गएको छ एन्ड होपफुली इट विल ग्रो है फ्युचरमा तर यु सुड अलवेज पुट यु अन द स्पटमा राख्यो भने चाहिँ आज अलिकति बिगारेला भोलि बिगारेला तर देयर इज पर्सि चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ अनि लाइफ इज टु सर्ट है यु सुड अलवेज लाइक इन्जोय यर लाइफ अनि बी ह्याप्पी त्यही हो लाइफमा चाहिँ रमाइलो चाहिँ गर्न छोड्नु भएन त्यही हो मेरो पनि लाइक अब यङ्गर जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ जस्तै अब मैले पनि मभन्दा सिनियर जेनेरेसनबाट सिक्दै आएको कुराहरू छ जस्तै मैले चाहिँ आफूभन्दा सिनियर जेनेरेसनमा एडभाइस चाहिँ जहिले पनि लिन्छु त्यही भएर म पनि यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ आफूभन्दा माथिको जेनेरेसनको एडभाइस लिनु होइन के गर्दा ठिक के गर्दा नठिक अब डिसिजन उहाँहरूको हुन्छ होइन सबै कुरा हामीले चाहिँ उहाँलाई एउटा राइट पाथ देखाउने राइट गाइडेन्स दिने हो नि त अनि त्यही हो अलवेज फलो यो प्यासन होइन अनि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर पनि जानुपर्छ कति कुरामा त्यही हो मेरो चाहिँ हजुर Plus adding on to that one, obviously हामी सबजना एनआरएनमा छौँ and we are planning something of career connect गर्नलाई चाहिँ one day प्रोग्राम जस्तो एरेन्ज गर्न लाग्छ where हाम्रो स्पिकर्सहरू जो चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल फिल्डमा हुनुहुन्छ आएर बोल्ने अनि कनेक्ट गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प गर्ने त्यसरी अब कनेक्सन बनायो अनि फ्युचरमा वर्कसपहरू पनि गर्ने सोच बनाइरहेको छौँ हामीले चाहिँ सो इन द्याट वे हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनलाई पनि सजिलो होस् हाम्रो करेन्ट जेनेरेसनहरूदेखि किनकि everyone wants to change the field सबैले नयाँ कुरा ट्राई गर्नु मन लाग्छ and I think that would be a great place to connect. That's awesome. That's a very great initiative. I think you guys are doing a lot of really great work, especially bridging first generation, second generation, or the Auni generation in life. Do you feel like it's been a little bit challenging bringing all of the generations together, like concerts, for example? Do you feel like second generation and first generation around, and like what are some challenges with that, and how are you guys trying to bridge that together? Like सबैलाई like कसरी समेटेर एउटै ठाउँमा like एउटै community, like how are you guys trying to bring that together? I know it's a big loaded question, but like कसरी like I can say सायद कस्तो छ भन्दा चाहिँ I would definitely यो कम्युनिटीको लागि चाहिँ म धेरै ग्रेटफुल नै छु हैन अनि कस्तो छ भन्दा चाहिँ इभन लाइक फर्स्ट जेनेरेसनले चाहिँ लाइक सेकेन्ड जेनेरेसनले के गर्दैछ भने अनि दे हेभ नो आइडिया अबाउट इट या फिर उनीहरूको फेभरेट आर्टिस्ट नहोला या फिर हुन्छ नि दे हेभन्ट हर्ड द सङ अर व्हाटएभर हैन बट दे अलवेज सो अप जस्ट फर लाइक द मोरल सपोर्ट के अनि द्याट्स व्हाट यु निड टु ग्रो आई गेस त्यो खालको उहाँहरूको लभ माया र स्नेहले गर्दा नि लाइक even like blast successful हुन सक्छ अनि सबै कुरामा चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ सो द्याट्स व्हाट वी गेट फ्रम फर्स्ट जेनेरेसन अनि दे बीन पासिङ द कल्चर हुन्छ नि सबै कुराहरू हामीलाई पास गर्नुभएको छ एन्ड होपफुली विल पास टु आवर जेनेरेसन अर पिपल अराउन्ड अस सो Okay. So everyone's been supportive. I think that's the biggest thing. कम्युनिटीले सपोर्ट र माया एकदमै छ Awesome. So I know we're probably reaching time. So one final question that I want to ask all you guys is, what's next? What are you guys going to do next? Next 1 year, next 5 years, next 10 years? Like, what's your goal? What's next? फर मी म चाहिँ आफ्नो फिल्डमा एकदम प्रोफेसनल भएर अगाडि बढ्नु मन छ प्लस अपकमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हेल्प गर्ने प्लस यहाँ मात्र नभएर नेपालमा चाहिँ के गरौँ भनेर चाहिँ के गर्न सक्छु आफूले भन्ने एउटा प्लान आउट चाहिँ फिगर आउट गर्न खोजिरहेको छु अब न मैले अहिलेसम्म सोच्न पाएको छैन अब एभिएसनको कुरामा दे आर फ्यु थिङ्स वी क्यान हेल्प आउट टु प्लस एट द सेम टाइम आइटीको पनि छ त्यही भएर चाहिँ आइएम ट्राइङ टु फिगर आउट द्याट पाथ नेपालमा गएर चाहिँ के यतामा आफ्नो होमल्यान्डलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने यहाँको अब छँदैछ एभ्रिथिङ इज over here but अब upcoming अहिले recently अब गभर्नमेन्ट चेन्जेसहरूले के ल्याउँछ अनि त्यो कुरा अब नेपालको लागि त्यो प्लानिङ चाहिँ गर्न छ भन्छु म चाहिँ लाइक नेक्स्ट 5 years म चाहिँ हल्का ग्रो विथ द फ्लो खालको मान्छे हो तर अहिले चाहिँ म नेपालमा भन्दाखेरि आई वाज इन्भल्भ इन फ्यु बिजनेसेस
अनि अहिले जुन यो न्यू गभर्मेन्ट फर्म भन्ने कुरा छ अनि उहाँहरूले जुन प्रमिस गर्नुभएको छ अगाडि त्यसको लागि चाहिँ लाइक टेकको लागि नेपालमा आई थिङ्क अब राम्रो ग्रो हुने अपर्च्युनिटी छ हाम्रो कुरा भइरहेछ दाइहरूसँग अब हुन्छ नि अब के गर्न सकिन्छ कसरी नेपालमा अब टेक फर्महरू खोल्न सकिन्छ भनेर त्यो कुरा भइरहेको छ आई थिङ्क अब 5 इयर्समा स्टेबल गभर्मेन्ट भयो भने प्रब्लली केही हुन्छ नेपालमै केही इस्टाब्लिस गर्नु मन छ मलाई सो नेक्स्ट भन्दा नि अहिले अब त्यही फ्लोमै गइरहेको छ अनि मेन भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ आई अलवेज लाइक थट अफ लाइक गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी होइन अब फोर्सेबल फ्युचरमा कस्तो वेमा आउँछ त आई मिन आई हेभ बिन प्लानिङ आई गेस तर हुँदैछ इट्स अल आई मिन नट द एन्ड अनि धेरै कुराहरू छ तर मेन भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ लाइफमा चाहिँ एउटा फ्रिडम भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम बेसिक्स कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि वाट्स लाइक मनी लाइक आउने जाने सोर्स कस्तो हुन्छ फाइनेन्सियल फ्रिडमको बारेमा चाहिँ सबैजनालाई धेरै नलेज भयो भने चाहिँ त्यो सायद जस्तो डिग्री भए पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको फाइनेन्सियल फ्रिडमको अलिकति नलेज भइदियो भने चाहिँ यस्तो पर्सपेक्टिभ हुन्छ यो यस्तो हुन्छ बेसिक लाइक सप्लाई डिमान्डको कुराहरू थाहा हुनु वा नर्मल कुराहरू डे टु डे बेसिसमा चाहिँ त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एरिया पनि एकदम अब ब्रोडर एरिया चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु मन छ लाइक कुड बी मोर लाइक स्टक्स एन्ड स्टफ होइन अनि डेफिनेटली लुकिङ फरवर्ड टु इट अब एकदम त्यो छ के अरे भेग छ मेरो लागि पनि अलिकति मलाई चाहिँ हल्का फुल्का आइडिया भए पनि बिगिन गर्दैछु अब कस्तो हुन्छ हेरौँ सबैजनाले भनिसक्यो होइन मोस्ट अफ द थिङ अब मैले भन्न आँटेको कुराहरू पनि सब उहाँहरूबाटै निस्किसक्यो त्यही अब मलाई चाहिँ करियर वाइज चाहिँ फर्स्ट अफ अल अब अहिले जे गरिरहेको छु त्यही कुरामा चाहिँ अब स्टेबल हुनु मन छ होइन अनि प्लस फ्यु मोर बिजनेसेस अब स्टार्टअप गर्न मन छ यो ठाउँमा अनि आफ्नो कन्ट्री ब्याक इन नेपाल जस्तै मलाई चाहिँ सोसल वर्कमा पनि इन्भल्भ हुन मन छ होइन अनि अहिले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म नेपालमा अब हुन्छ नि गाउँतिर चाहिँ सम डोनेसन गरिरहेको हुन्छु क्या कहिले स्कुल बसहरूको लागि अथवा कोही अब पढ्न नसक्ने सानो सानो किडहरू हुन्छ नानीहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि गरिरहेको हुन्छु त्यस्तै नै चाहिँ एउटा सानो एउटा नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन चाहिँ नेपालमा खोलिदिन मन छ होइन जसले गर्दाखेरि अब पिछडिएकाहरू हुनुहुन्छ नि कति गाउँमा पर उहाँहरूलाई चाहिँ केही मैले मेरो तर्फबाट केही गर्न सक्ने छु कि भन्ने चाहिँ अब लाग्छ नेक्स्ट 5 इयर्समा एडिङ अन टु द्याट म एउटा अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ थिएँ है त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै भन्छु लाइक मोर लाइक अ रिसर्च बेस्ड अर्गनाइजेसन थियो स्टुडेन्ट रिसर्च काउन्सिल नेपाल भनेर हामी चाहिँ त्यहाँ के गर्थ्यौँ भन्दा चाहिँ म चाहिँ अब लाइक +2 सकेपछि लाइक पिपल थिङ्क वाट वे यु वान डु होइन कस्तो के वाट्स नेक्स्ट भन्ने हुन्छ नि त अनि त्यो बेला चाहिँ लाइक people like apply अब अमेरिकामा कतिजनाले एप्लाई गर्ने सोच्छ ड्रिम अलवेज लाइक हु हेज नो ड्रिम टु लाइक गो टु युएस है तर कस्तो प्रब्लम हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो पाथ क्रिएट गर्न गाह्रो हुन्छ नि त अनि मैले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन खोलेको थिएँ म त्यही थ्रु आएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ कम्युनिटीमा दिनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ लाइक माइन्डेड पिपलहरूको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कम्युनिटी छ त्यसमा चाहिँ बेसिकली लाइक पिपल मान्छेहरूलाई रिसर्च पेपर कसरी गराउने लाइक एब्स्ट्र्याक्ट भनेको के हुन्छ साइटेसन स्टफ यो बारेमा चाहिँ कसरी हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ कसो तिम्रो इसिएसहरू कसरी ग्रो हुन्छ कलेजमा चाहिँ एक्सेप्टेन्स कसरी चान्सेस बढ्छ लाइक हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ मैले अझै पनि गरिरहेको छु अनि आई फिल लाइक म त्यसैमा पनि अझै बढी इन्भल्भ हुने मेरो चाहिँ लाइक कम्युनिटीमा चाहिँ ब्याक दिनको लागि चाहिँ त्यो स्टुडेन्टहरूले फेस गरेको स्ट्रगलहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई चाहिँ मलाई त्यसमा अझै इन्भल्भ हुनु मन छ Very inspirational. I feel like at the end of the day, America base pani like afne Nepal ko maya lagsa, and I feel like a lot of you guys do want to give back to that, which I think is very important. Okay, so let's wrap up with a fun question. What's your favorite hobby? What do you guys do outside of and not allowed to say entertainment, not concerts, any of that? What is your favorite hobby? Travel comes to me. Okay. I like to travel. Okay. Favorite destination? Favorite destination अहिलेको लागि त Cancun. Okay. एकदमै प्लान भइरहेको तर एभ्री इयर क्यान्सल भइरहेको छ क्यान्कुन र यो इयर उसमा क्यान्कुन अनि ब्यान्फ क्यानाडा दुईटा चाहिँ लिस्टमा छ एन्ड फ्युचरमा त देयर इज way more to go अब अहिलेसँग एकदम हाफ वे टु मात्र एक्सप्लोर गरेर प्लस नेपाल पनि मजाले एक्सप्लोर गर्न पाएन एन्ड प्रोबब्ली इन 5 इयर्स नेपालमा गएर आई वान टेक अ बाइक जस्ट गो विथ माई फ्रेन्ड्स अनि मजाले East to West Mustang मनाङदेखि तलसम्म सबैतिर घुम्न मन छ त्यो चाहिँ मेरो प्लान छ Nice. Okay. मेरो स्पोर्ट्समा पनि ब्याडमिन्टन फ्री टाइममा तर मलाई लाग्छ या मेरो पनि एकदम ट्राभलिङ अनि भ्लगिङ काइन्ड अफ स्टफमा चाहिँ म एकदम प्यासनेट छु अनि म लाइक हाइकिङ क्लाइम्बिङ हुन्छ नि लाइक
नेपालको चाहिँ 2-3वटा माउन्टेनहरू चाहिँ म हाइक गरेको छु अनि आई एम लुकिङ फरवर्ड टु लाइक एक्सप्लोर मोर त्यही नै हो भन्दा हुन्छ मेरो पनि त्यही हो ट्राभलिङ प्लस आइएम इन्टु स्पोर्ट्स होइन अब सकर भनौँ कि फुटबल भनौँ एउटै होइन अमेरिकामा सकर बाहिर फुटबल सो या आई प्ले सकर एज वेल अनि त्यही हो मेरो चाहिँ Alright, awesome. हाम्रो सोध्नु हजुरको चाहिँ के Made a favorite hobby. I sound very basic now, guys. I also really like traveling. But like my favorite travel destination is probably Portugal and Ireland. Okay. I was there recently, so I really love Where in Portugal? exploring Lisbon. So I Lisbon, really enjoy European travel. अब Nepal पनि घुम्नु मन छ, everywhere else as well. So we'll see. But awesome. All right. Thank you guys so much for joining. I feel like we learned a lot about you guys, about what you guys do. I wish you guys the very best for your US tour. Successful, definitely. I have no doubt about it. And I'm also very excited to see what you guys will continue to accomplish. So thank you guys so much. Thank you so Thank much you. for having us Thank you for watching the Second Generation Talk, a podcast by the second generation for the second generation. Be sure to like, comment, and subscribe and follow our YouTube channel. And be sure to look out for more episodes. Thanks for watching.